इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के बजट सत्र की दी मंजूरी। कोलकाता में ईडी की रेड पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। हुबली में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में बीजेपी में रोष, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली सफलता, मंदिर में हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत सरकार की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से एकत्रित होगा, जो सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कोलकाता में आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की रेड और सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर कहा कि ईडी की छापेमारी तथ्यों के आधार पर है और कोयले के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। एक संवैधानिक स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार का आचरण किया जाएगा। यह संभव नहीं था कि वो सीधे जाकर सबूतों को उठाकर ले जाएंगी। ये अपने भ्रष्टाचार से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का उनका तरीका था। देखिए, जो ईडी की छापेमारी है वो तथ्यों के आधार पर है, कोयले के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, 2020 से चल रही जांच का एक हिस्सा है और जो सीबीआई के द्वारा बटोरे गए सबूत है उनसे जो प्राप्त क्लू था, जो सूत्र थे, उनकी स्पष्ट जानकारी के बाद ये छापे पड़े थे जी। अब एक मुख्यमंत्री स्तर के किसी भी एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जाएगा, ये संभव नहीं था कि वो जाकर सीधे उसको सबूतों को उठाकर ले जाना और भागना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है कि जो एक गलत और भ्रष्टाचार को सही साबित करने का उनका एक तरीका है। अपने आप को पीड़ित बनाकर वो आगे चले चुनाव में, ये उनकी तैयारी है। ऐसा कौन सा अच्छी चीज थी जो आप ऐसी कौन सी आपकी रणनीति थी? क्या बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाकर और एक फर्जी वोट डलाने की रणनीति थी आपकी? अगर नहीं थी तो और कौन सी रणनीति हो सकती है जो कोई जानता नहीं? ये सीधे से अपने जो भ्रष्टाचार से संबंधित सबूत थे उनको नष्ट करने का उनका तरीका था। अगर आप देखो तो स्पष्ट कानून मौजूद है इसके लिए, तो कि जो धारा 186 है और एक दूसरी धारा है आईपीसी की, उसके अंतर्गत तो सरकारी काम में दखल और सबूत मिटाना दोनों आपराधिक धाराएं हैं। एक मुख्यमंत्री स्तर के एक नेता के द्वारा जबरन जाकर ईडी को धमकाना और धमकाने के बाद सबूतों को सबके सामने जबरन छीन कर ले जाना टेलीविजन के फुटेज के सामने, मैं समझता हूं इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता।
हुबली में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले की निंदा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अंबेडकर सर्कल से तहसीलदार के ऑफिस तक विरोध मार्च निकालने वाले कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और सीएम सिद्धारमैया का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जताया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि इस घटना ने सिविल सोसाइटी को शर्मिंदा किया है। उन्होंने कहा कि बेलगाम में एक दलित महिला के कपड़े उतारकर उसे खंबे से बांधकर पीटा गया। हावेरी में एक मुस्लिम महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया। क्या ये सब झूठ है? उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार परमानेंट नहीं है, कांग्रेस का अंत करीब है। बीजेपी पार्टी पूरे देश में मजबूत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी मजबूत है। ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು 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 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಪೊಲೀಸಿನ ಡಿಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು. 2 ಗಂಟೆ ಕಂಬದಲ್ಲೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಸುಳ್ಳು. ಇದೇ ಹಾವೇರಿ, ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲ. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ 5 ಜನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಸುಳ್ಳದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ. ಬಲೂನ್ 16-17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅದು ಸುಳ್ಳ? ಹೇಳಿ, ನಂಬೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನೀವು ಬಹಳ ಅಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ನಂಬೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪೊಲೀಸರು. ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ? ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನು ಇಲ್ಲ, ತನಿಖೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇದು ಆಯಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರು? ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಏನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿನ? ನೀನೇನ್ ಜಡ್ಜ? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಉತ್ತರ? ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೆ? ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಆಯ್ತು, ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು. ನಾವ್ಯಾರನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತನ? ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನುಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? 100 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವ್ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ? ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ವ್ಯಾನು ನಿಮ್ಮದೇ, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನು ನಿಮ್ಮದೇ, ಡ್ರೈವರು ನಿಮ್ಮೋನೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮೋರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಳೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ? ನೀವು ಕಳೆಕಾಯಿ ತಿಂತೀರ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರ ನೋಡೋಣ? ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವು 40 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 40 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರ. ಈ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ್ರೆ 4 ಜನ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, 4 ಜನನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 40 ಜನ. ಅದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಲಿನೇ, 2 ಪಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಕಳ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು 7 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ರೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 40 ಜನ ಕಲ್ಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ವ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಂದ್ರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅದೇ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾನು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರು, ಗತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಫಾರ್ಚುನರ್ ವ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ. ಆಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬೇಲ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯ? ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಒಡೆದು ಬಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗವ್ರೆ, ಆಯಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾಗ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಭಾಗ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದು ಕೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ತೈತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೂ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲಾನ ಹೋಗಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅವರೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 160 ಜನ. ಎಷ್ಟು? 160. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸರು. ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೋ ಮನೇನೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತಾಕತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಗ್ಲೇ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ನೀವು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಳೀತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಅವತ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 4-5 FIR. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನಾಹುತಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ, ಆ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೋಟ ಕೇಸನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾನ ಕಳಿಯೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗೀತಾ ಬಂದಿದೆ.
ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನರೇನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಾನವನ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತು. हुबली में पीड़ित तुकाराम महिते ने प्रेस वार्ता कर सुजाता हांडी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने कहा कि 2023 में मेरी जान पहचान एक औरत से फोन पर हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है और 50,000 मांगे। हम SDM हॉस्पिटल गए जहां 3 लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया और 2 लाख की अंगूठी छीन ली और फिर से पैसे मांगे। वे मुझे फिर दूसरी जगह ले गए और एक घर में टॉर्चर किया। साथ ही सुजाता हांडी ने धमकाया, जिसके बाद पीड़ित ने कहा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को कानून के दायरे से सजा मिलनी चाहिए। ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೋದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. 2023ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮಹಿಳೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗಲಾಚಿದಾಗ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ SDM ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ SDM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು SDM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ SDM ಕಡೆ ಬರ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಾಜು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ 2 ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಕೂಟಿಗಳು ಬಂದವು. 2 ರಿಕ್ಷಾ 2 ಸ್ಕೂಟಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಏಕದಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದರು. ಹೋಯ್ದು ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಐತಿ, ಆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಹೊಲ ಐತಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಚೈನ ಮತ್ತು 2 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಆ ಊರು ಯಾವ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಾಗ ಐತಿ. ಆ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗ ನಾನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಕೈಯ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಬೋದನೆ ಕೈ ಮೀತಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇನು, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕಿವಿಮಾತು ಕೊಡದೆ ನಾನು ಬಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಸರಾಯಿ ಕುಡ್ಕಾಸಿ ಹೊಡಿದು ತಳಿಸೋದು ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಕಾಲು ಬೋತನೆ ಅಂದರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ತೈತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅದೀನಿ ನೋಡಂದಾಗ ಅವರು ಸುಜಾತ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಒದ್ದು ನಾನು BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವೇಸ್ಟಂಗಿನ ಅದಾರ, ಇವ್ರು ಅದಾರ, ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಜೀವಂತನ ಬರೋಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದು ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನನ್ನ ಹಳ್ಯಾಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋದರು. ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ತರಿಬಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಅಣ್ಣ ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಸಿಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಮ್ಮಿಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಂತೇಳು, ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗ ಅದೀನಿ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನನಗೆ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಸ್ಕೋತಾರೆ. ಕಸ್ಕೊಂಡು ಆಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಗದಗ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗದಗ ಕಡೆ ಒಂದು ಗದಗ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾರಿಟಿ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ BJP ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಂದಿರದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗಾದಂಥ ನೋವು ನಿಮಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹುಬ್ಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾರ. ಅವರು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದರ ಹತ್ರ ಬರಾಕ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮುಖನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ರಜತ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಎಲ್ಲದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದೇವಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು, ಆಮ್ಯಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೋ, ಆಮ್ಯಾಗ ಕಾನೂನಿದೆ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ಯಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನನಗಾದಂಥ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಳೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಾಕತ್ತೀನಿ. 2012ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಿಂಗಳ 2023 ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 6 ಲಕ್ಷ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತದಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ FIR ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ BL ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಾರೇನು ಒಳಗದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಸರ್? 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಗರಗದಾಗ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಂತದಾರ ಶಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾರಾಯಣ್ ಶಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 2 ಜನ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಾರ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂತ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಂದಾಗ ಅವ್ರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಾರ ಸರ್. ಫೋನ್ಪೇನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಫೋನ್ಪೇ ಆಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೂ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತ ಸರ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಜಯಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿಗೂ ಒಂದು ಸಹೋದರರು, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ. ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರ ಪಾಪ ಮುಂದೆ ತನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡ್ಕೋತ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಗಂಡಸರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶಾಸಕರಂತಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನ ನಾ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನ ಯಾರು ಅದಾರ ಅಂತಿದ್ದು ಕರೆ. ಶಾಸಕರು ಅದಾರು ಬಿಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ತಡ್ಕೋಡು ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ತಡ್ಕೋಡು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿನ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೈತೆ ಸರ್.
ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಂಥ ಹಾಂ ಸರ್ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿವಿಯಾಗ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರದಾರೋ ಅವರು ರಜತ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರ ನಂಬರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಸರ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಟ್ಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತದಾರ ಸರ್. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ಏನು ಬಡವರು ಏನಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಿರ ಸರ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಸರ್ ಅವಾಗಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾರ ಭಯ ಐತೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆ ಭಯ ಕಾಡ್ದ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಹಳ್ಳ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೊಪ್ಪನ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್, ಹೊಲದಾಗ ಒಂದು ಹೊಲ ಐತೆ ಸರ್. ಹೊಲದಾಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಬ್ಬಿದೆ ಸರ್. ನಡುವ ಅಷ್ಟ ಮನೆ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿರ್ ತೆಗಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಳ್ಯಾಳದಾಗ ಅವತ್ತು ಏನು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಸರ್. ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಸರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಅವ್ರು ಹುಬ್ಳಿಯಾರ ಅದಾರ ಸರ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಹಳ್ಯಾಳದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಅದಾನ ಸರ್, ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾನ ಸರ್. ಅದ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸರ್, ಭಾಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ತರಿಸು ಸರ್. ಬರೀ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದ ದುಡ್ಡು ತರಿಸು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ನಾನು ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಇದು ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟನು ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಂ ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬರಲಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟ. ನನ್ನ ಯಾರೂ ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ನಾವು ಬಂದನಿ. ಬೇರೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೂ ನಾನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಯಾಗತ್ತಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಭಯ ಐತಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕೇಳಿ ಸರ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ
पंचकुला पिंजौर के हिमशिखा कॉलोनी में संतोषी माता के मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है, जहां टीम ने चोरी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी में प्रयोग बाइक भी बरामद की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।